Hi, my dear students. Hello. All of you doing well? I think today we will discuss fluids and its circulation. చూడండి చెప్పి బోర్డు ఎలా అయిపోయిందో. Hi, hello, my dear students. Today we will discuss fluids and its circulation. These fluids are nothing but the blood. So, blood circulation we will discuss. So, before going to discuss what are the topics we have in this chapter, that is the second chapter of second year we are discussing fluids and its circulation loop. First, we will discuss lymphatic system. And the second one is mechanism of blood clotting. And third one, external and internal structure of heart. External and internal structure of heart. And working of heart. So these are the topics we will discuss. So in this, these last two are 8 marks questions, and this is also 8 marks question, and this is the mechanism of blood clotting is 4 marks question, and this is the lymphatic system is say for the information what is lymph. Anyone may ask you what is the lymph, what is the lymphatic system. So that's we will discuss. Actually the circulation in the lower organisms, the circulatory systems were developed, but they are in the lower organisms less developed. So there is the water vascular system and the canal system. These are all the circulatory systems which supply nutrients to their bodies. And in the higher organisms like the mammals, they have the good developed circulatory system. Ikkada single circulation, incomplete single circulation, incomplete double circulation, open type of circulatory system, closed type of circulatory system. Many times we confront with this all these things, but now we'll discuss the lymphatic system. First, what is lymphatic system? Actually the lymphatic system is open type of circulatory system, but the circulatory system is a closed type of circulatory system. In case of lymphatic system only, it is considered as a open type of circulatory system. So it is a the fluid which circulates in our body only in the one way. Because of that, it is called the lymphatic system is called open type of circulatory system. Actually there is no definition for this open type of circulatory system అని ఎస్పెషల్లీ దీన్ని ఎందుకు అంటారు అనేటటువంటి దానికి మనకు యాక్చువల్గా ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని అంటే మనం మామూలుగా అయితే ఏమని చెప్తామంటే ద బ్లడ్ విచ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద సైనసెస్ ఆర్ ద స్పేసెస్, హెన్స్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని చెప్తాము. ఇక్కడ మాత్రం సింగిల్ సైడ్ అంటే ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద lymphatic system లింఫ్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్ డ్రైన్స్ ఇంటూ ద సబ్క్లేవియన్ వెయిన్కి ఇంటర్నల్ జుగులార్ వెయిన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి థొరాసిక్ డక్ట్లోకి, దట్ ఈస్ వీనస్ సిస్టంలోకి బ్లడ్ని ఎంప్టీ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద లింఫ్ని ఎంప్టీ చేస్తుంది. సో హెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కనుక మీకు చూసినట్లయితే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ మీకు డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది. ఆ డయాగ్రామ్ అనేటటువంటి చూసినట్లయితే మీరు ఆర్టరీ అటు నుంచి వెయిను సెల్కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. సో లైక్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ lymphatic capillaries which unite and form a lymphatic vessels which unite and form a lymphatic ducts. That is the lymphatic duct. The largest lymphatic duct is a thoracic duct. So that thoracic duct which empty the lymph into the ఇంటర్నల్ జుగులార్ వెయిన్, సబ్క్లేవియన్ వెయిన్. మనకి ఇక్కడ మన యొక్క వీనస్ సిస్టమ్ కనుక చూసినట్లయితే మన వీనస్ సిస్టంలో ఈ విధంగా
ఈ విధంగా మన యొక్క వీనస్ సిస్టమ్ ఇక్కడ జంక్షన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ జూగ్యులార్ వెయిన్, ఇక్కడ సబ్క్లేవియన్ వెయిన్. దిస్ ఈజ్ ద సబ్క్లేవియన్ వెయిన్, దిస్ ఈజ్ ద జూగ్యులార్ వెయిన్. ఇక్కడ ఈ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద థొరాసిక్ డక్ట్, లార్జెస్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్. దిస్ ఈజ్ ద విచ్ ఎంప్టీ ద లింఫ్ ఇంటూ ద వీనస్ సిస్టమ్ అనమాట. సో లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్లకి ఎంప్టీ చేస్తుంది. మీరు ఫస్ట్ చూసినటువంటి డయాగ్రామ్లో ఆర్టరీ, వీను, అదేవిధంగా లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది, లింఫాటిక్ వెజల్స్ అక్కడ డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది. ఆ డయాగ్రామ్లో లింఫాటిక్ వెజల్స్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి. ఆర్టరీస్ ఎండ్స్ విత్ ద క్యాపిలరీస్ ఇన్ ద సెల్ అండ్ ద వీన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ ద క్యాపిలరీస్ ఇన్ ద సెల్. అక్కడ గ్రీన్ కలర్లో కనపడేవి లింఫాటిక్ వెజల్స్, లింఫాటిక్ క్యాపిలరీస్ అనుకోవచ్చు. ఆ క్యాపిలరీస్ వెరీ మైక్రోస్కోపిక్ అండ్ దే హ్యావ్ ద మైక్రోస్కోపిక్ పోర్స్. ఇప్పుడు ఈ మైక్రోస్కోపిక్ పోర్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి కదా, ఆ సెల్లో ఉండేటటువంటి ఈ ప్రెషర్ వలన కొంచెం ఫ్లూయిడ్ బయటికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్లూయిడ్ని, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ని ఈ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ క్యాచ్ చేసి ఈ థొరాసిక్ డక్ట్కి పంపిస్తాయి. అంటే లింఫాటిక్ క్యాపిలరీస్ నుంచి వెజల్స్ నుంచి థొరాసిక్ డక్ట్కి వచ్చేసి థొరాసిక్ డక్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ ఎట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సబ్క్లేవియన్ వెయిన్ అండ్ ఇంటర్నల్ జుగులార్ వెయిన్ థొరాసిక్ డక్ట్, లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ క్యారీ చేసి లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీనస్ సిస్టంలోకి ఎంప్టీ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? కింది నుంచి. సో ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద లింఫ్ from the different parts of our body. It empty in the venous system. So like that మన యొక్క బాడీలో ఉండేటువంటి యాంటీరియర్ పార్ట్స్లో ఉన్నటువంటిది రైట్ పార్ట్లోకి ఎంప్టీ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఇక్కడ కనుక మీరు డయాగ్రామ్ కనుక చూసినట్లయితే, నేను ఒక డయాగ్రామ్ మీకు స్లైడ్గా చూపిస్తున్నాను. ఆ డయాగ్రామ్లో మనకి బ్లడ్ అనేటటువంటి లింఫ్ అనేటటువంటిది వెళ్ళి లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ అనేటటువంటిది వీనస్ సిస్టంలో ఎంప్టీ చేస్తుంది ఇటువంటి పార్ట్లో, జంక్షన్లో. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద. సో ఈ విధంగా లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ లింఫ్ అనేటటువంటిది, సో నాట్ ఓన్లీ లింఫాటిక్ సిస్టంలో ఇంకా మెనీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటి లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్, లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటి మనకి ఇక్కడ ఈ పార్ట్స్లో వాస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ గ్రాయిన్ రీజియన్స్లో కానీ ఇక్కడ కానీ అవి మనకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు స్వెల్ అవుతూ ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ లింఫ్ నోడ్స్. అండ్ అదర్ లింఫాటిక్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ద బోన్ మ్యారో, థైమస్, ఇవన్నీ కూడా లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దే కిల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బిఫోర్ సప్లయింగ్ ద లింఫ్ ఇన్ టు ద వీనస్ సిస్టమ్. దెర్ ఈస్ ఎ కిల్లింగ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద లింఫ్ నోడ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో దెర్ ఈస్ ఏ ఈ విధంగా ముందే బ్లడ్లో ఉండేటటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని కిల్ చేస్తుంది అనమాట లింఫ్ అనేటటువంటిది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద లింఫ్. సో ఇంకా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లింఫ్ ఇంకా 3 ఫంక్షన్స్ దాకా ఉంటే ఆ ఫంక్షన్స్ కూడా చెప్తాను. నెక్స్ట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద లింఫ్ అండ్ హౌ దెర్ ఈస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింఫ్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింఫ్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. ఈ విధంగా ఆర్టరీ అనేటటువంటిది ఇట్లా ఒక సెల్ అనుకోండి, ఇది ఇమాజిన్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏంది ఇవన్నీ ఇక్కడంతా ఇట్లా ఒకసారి మీరు ఇమాజిన్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ అనేటటువంటిది, అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడంతా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. సో దీస్ క్యాపిలరీస్, ఇక్కడ క్యాపిలరీస్ అనేటటువంటి బ్లడ్ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేటటువంటిది సప్లై అయినప్పుడు, ఈ సెల్లోకి సప్లై అయినప్పుడు, సో ఎట్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ వీటిని ఏమంటారంటే క్యాపిలరీస్ని ఆర్టీరియోల్స్ అంటారు. Arterioles. At the arterioles there is a pressure. Arteriolar ends there is a pressure. Because of that fluid which comes out, that is the extracellular fluid. మీరు ఇంతకుముందు చూసినటువంటి డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్లాంటివి. సో the vessels, they picks up this extracellular fluid. సో ఈ extracellular fluid ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఆర్టెరియల్ ఎండ్స్లో ఉండేటువంటి ప్రెషరు
స్మాల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ అదేవిధంగా ఇంకా అంటే వాటి యొక్క సైజ్ స్మాలర్ సైజ్డ్ పార్టికల్స్ లైక్ ద ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కాకుండా పెద్ద సైజు ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ కాకుండా చిన్న సైజు ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ అన్నీ బయటికి వెళ్తాయి. సమ్ న్యూట్రియంట్స్, సమ్ మినరల్స్ విచ్ కమ్స్ అవుట్. సో దాన్ని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ లింఫ్ అనేటటువంటిది పిక్ అంటే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది పిక్ చేసుకుంటుంది. సో యాక్చువల్గా లింఫ్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, వన్స్ it was the part of the blood, when it enters into the extracellular space, that is called extracellular fluid. When this extracellular fluid enters into the lymphatic system, that is called the lymph. అప్పుడు మనం దాన్ని లింఫ్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇక్కడ కంపోజిషన్ ఆఫ్ లింఫ్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింఫ్ డిస్కస్ చేద్దాం. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ లింఫ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎరిథ్రోసైట్స్ యాబ్సెంట్ ఉంటాయి, లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి, ల్యూకోసైట్స్, సమ్ మినరల్స్, విటమిన్స్, సమ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ లింఫ్. ఎరిథ్రోసైట్స్ యాబ్సెంట్ ఉంటాయి, లింఫోసైట్స్, ల్యూకోసైట్స్, మినరల్స్, విటమిన్స్, సమ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింఫ్ విల్ డిస్కస్ నౌ. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింఫ్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింఫ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే, లింఫ్ అనేటటువంటిది డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్లో మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా, ప్రతి సెల్లోకి లింఫాటిక్ క్యాపిలరీస్ ఎంటర్ అవుతాయి. ఆ లింఫాటిక్ క్యాపిలరీస్ ప్రతి బాడీ పార్ట్లో ఉండేటటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని, అదేవిధంగా ఏమైనా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటే వాటిని కిల్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకా వేస్ట్ అనేటటువంటిది కూడా it brings from the different parts of our body and also carry the lymphocytes to the blood circulation లోకి lymphocytes ని సప్లై చేస్తుంది. సో ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, కిల్లింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఆల్సో పికింగ్ ద ఎనీ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ బాడీ. సో ఇట్ సప్లై టు ద అవర్ వీనస్ సిస్టమ్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ థొరాసిక్ డక్ట్ నుంచి వీనస్ సిస్టంలోకి బిఫోర్ సప్లయింగ్ ఇట్ టు ద హార్ట్ దే కిల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ and the lymphocytes are carried and the digested fats also carried by the lymphatic system. ఇవి 4 ఫంక్షన్స్. మొత్తం ఎన్ని ఫంక్షన్స్? 4 ఫంక్షన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. డైజెస్టెడ్ ఫ్యాట్స్ని క్యారీ చేస్తుంది, లింఫోసైట్స్ని క్యారీ చేస్తుంది, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని కిల్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకా డ్యూరింగ్ ఎప్పుడైతే ప్రతి పార్ట్ నుంచి క్యారీ చేసేటటువంటిప్పుడు ప్రతి బ్లడ్లో ఉండేటటువంటి ప్రతి సబ్స్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ బాడీ, అగైన్ దాన్ని ఆ సర్క్యులేషన్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కిల్ చేస్తూ అదేవిధంగా మనకు అవసరమైన వాటిని మళ్ళీ వీనస్ సిస్టంలోకి సప్లై చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింఫ్. లింఫ్ అనేటటువంటిది ఈ విధంగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది లింఫాటిక్ సిస్టమ్, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ లింఫ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింఫ్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింఫ్, లింఫాటిక్ సిస్టమ్. సో నేను మీకు డయాగ్రామ్స్ ద్వారా చూపించాను. I hope all of you understand. Thank you one and all. Please listen to the it is not, you are all think that it is not important, but it is important. If anyone ask you what is lymph, you should know, you have to know about the lymph also. Okay my dear student, I hope you are carefully watching the videos and following my videos. Thank you one and all.